Okay, video 4. We are continuing with the calculation of weighted average number of equity shares. Look at the first option, first method, computation of weighted average. Now listen properly to this, then only you will be probably able to understand. Let's look at the facts. The number of shares at the beginning is 1800, right? 1800 shares. The number was 1800 for how many months? That is what we have to look at. So 1800 from 1st January to 31st May. That means 5 months. So for 5 months, the number of outstanding equity shares was 1800. So into 5 by 12. Do you get it? From 1st January to the next transaction date. Next transaction date is 31st May. Opening date is 1st January. So 1st January to 31st May is 5 months. Okay. Now, what happens afterwards? On 31st May, number of shares increased to 2400. Outstanding number of equity shares is now 2400. So, from 1st June or 31st May to the next date, this period, how many months? May to November 1st. That means June, July, August, September, October. 5 months. The total number of shares is 2400. Are you getting it? So 2400 into 5 by 12 is the next criteria or the next weighted average number. ഇത് ചെയ്തത് 1800 ആദ്യത്തെ 5 മാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ 5 മാസമായപ്പോൾ 1800 അല്ല. രണ്ടാമത്തെ 5 മാസമായപ്പോൾ എത്രയായി? 2400 ആയി. Okay. So 1800 into 5 by 12 plus 2400 into 5 by 12. These are the first two criteria. Okay. ഞാനിത് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ എന്തായിരിക്കും? Third, look into what is the transaction is a buyback. Buyback ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയുണ്ട്? ഫസ്റ്റ് നമ്പർ അവസാനമായപ്പോൾ 2100 ഉണ്ട്. വി ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഡിഡക്ട് എനിത്തിങ്. നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താ? എത്ര പീരീഡിലേക്ക് എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ആദ്യം 1800 5 മാസത്തേക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നീട് 2400 5 മാസത്തേക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി 2100 എത്ര മാസത്തേക്കുണ്ട്? അത് നോക്കിയാൽ മതി. സോ 2100 ഇൻറ്റു what is the remaining month? November and December into 2 by 12. Do you get it? So that's how the second method is used for calculation. I'll repeat. First, find what is the outstanding number of shares. Look at only the outstanding number of shares column and the date column. Okay, 1800 shares from 1/1/2000, whatever is the year. Sorry, 1800 into 1st January into for the 1st January. Okay, 1st January 1800 ഉണ്ട്. So 1800 into എത്ര മാസത്തേക്ക് അത് 1800 ആയിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നു? 2400 ആയത് 31st മെയ്യിലാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5 മാസത്തേക്ക് 1800. സോ 1800 into 5 by 12. ഓക്കെ, പ്ലസ് 2400 ആയിട്ട് എത്ര മാസം നിന്നു? അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ വന്ന് 1st നവംബറിലാണ്. അപ്പോൾ 2400 into how many months? Again 5 by 12. Okay. As always, my board is very messy, so I'll clear it in between. Okay, and finally, third is the 2100. 2100 ന് എത്ര മാസം ഉണ്ടായിരുന്നു? 1st നവംബറിലാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ. 2100 ആയത് നവംബർ ഡിസംബർ 2 months. അപ്പം സോറി 2100 into 2 by 12. Don't do this because the date is 31st December. അതുവരെ ഉള്ളൂ നമുക്ക്. അതുകൊണ്ട് പിന്നീട് അത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. മനസ്സിലായോ? ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ we can calculate what do we say, the weighted average number of equity shares. നമുക്ക് ഈ രണ്ട് മെത്തേഡിലും കാണാം. Okay, now moving on with weighted average. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചൊന്ന് റീകളക്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. You had earnings per share calculation.
there it was basic as well as diluted. Basic ആണെങ്കിലും diluted ആണെങ്കിലും the equation is pays divided by Vains. അല്ലെ, pays എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് അവൈലബിൾ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്, വെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെയിറ്റഡ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ്. പേയ്സിൽ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഒന്നുമില്ല, പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡിന്റെ മാത്രം നോക്കുക. ക്യുമുലേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതാത് വർഷം ഡിഡക്ട് ചെയ്യുക, നോൺ ക്യുമുലേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പേ ചെയ്യുന്ന വർഷം മാത്രം ഡിഡക്ട് ചെയ്താൽ മതി, അല്ലാത്ത വർഷം ചെയ്യേണ്ട. ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വെയിറ്റഡ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് അല്ലെങ്കിൽ വെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വെയിൻസ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? നമ്മൾ number of shares outstanding at the beginning of the period plus number of shares issued during the period minus ഇനി ബൈബാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കുക. എല്ലാത്തിനും അതിന്റെ ടൈം ഫാക്ടർ അല്ലേ, ടൈം വെയിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഓക്കെ, now we have to look into what are the adjustments on the denominator. Denominator calculation ആണ് EPS ൽ ഏറ്റവും ട്രിക്കി ആയിട്ട് വരുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഡിനോമിനേറ്റർ ഇസ് വെയിൻസ്. വെയിൻസിൽ വരാവുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ദർ ആർ 3 ബ്രോഡ് ഏരിയാസ്. അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വൺ is with relationship to partly paid up shares or shares with different fair value. Different nominal values. Okay, partly paid up shares or shares with different nominal values. What is the meaning? Say for example, I have a 10 rupee face value share. Paid up value is only 5. That is what we call as a partly paid up share. Okay, and then there is shares with different nominal value. The same organization could have more than one nature or one kind of equity shares. One could be a 10 rupee equity share, another could be a 5 rupee equity share. അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക, ഷെയർസ് വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് നോമിനൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്പർ 1. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വെയിൻസിനെ എങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം, അതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം. 2, ചേഞ്ച് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് വിത്തൗട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ എന്റർപ്രൈസ് റിസോഴ്സസ്. അല്ലെ, എന്റർപ്രൈസ് റിസോഴ്സസിൽ എന്തില്ല, ചേഞ്ച് ഇല്ല, പക്ഷെ എന്തുണ്ട്, ചേഞ്ച് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ അതിനുള്ളതാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ്, ഷെയർ സ്പ്ലിറ്റ്. ഷെയർ സ്പ്ലിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു, എന്റർപ്രൈസിന് പൈസ കൂടുതൽ വല്ലതും കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ദർ ഇസ് നോ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ്. ഇഷ്യൂ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയുക, ക്യാഷ് റേസ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ചേഞ്ച് ഉണ്ട്, പക്ഷെ എന്തില്ല, എന്റർപ്രൈസ് റിസോഴ്സസിൽ ചേഞ്ച് ഇല്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് തേർഡ് ഇസ് യുവർ റൈറ്റ്സ് ഇഷ്യൂ. ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്കുണ്ടെങ്കിലും ഈ 3 എണ്ണത്തിലാണ് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഈ 3 കാറ്റഗറിയിലായിട്ടാണ്. ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഇസ് പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർസ് ഓർ ഷെയർസ് വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് നോമിനൽ വാല്യൂ. സെക്കൻഡ് ഇസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് വിത്തൗട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ചേഞ്ച് ഇൻ എന്റർപ്രൈസ് റിസോഴ്സസ്. തേർഡ് ഇസ് ദ റൈറ്റ്സ് ഇഷ്യൂ. ഓക്കെ, നൗ വി ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർസ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർസ് വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് നോമിനൽ വാല്യൂസ് ആണെങ്കിൽ. ഇവിടെ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക. ലെറ്റ്സ് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദിസ് ഇസ് ദ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് എ കമ്പനിയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇക്വിറ്റി, ഇതെല്ലാം ഇക്വിറ്റിയാണ്. 4 കാറ്റഗറി ഓഫ് ഇക്വിറ്റിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കാറ്റഗറി അല്ല, 2 കാറ്റഗറിയേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ 4 ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വൺ ഇസ് 10,000 ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് ₹10 ഈച്ച് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ്. 10 രൂപയുടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ 10,000 എണ്ണം ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ക്യാപിറ്റലായി? 1 lakh ആയി. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് 8,000 ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് ₹10, ₹5 പെയ്ഡ് അപ്പ്. 10 രൂപയുടെ തന്നെ ഷെയർ ആണ്, പക്ഷെ അവിടെ എന്തേ ഉള്ളൂ, 5 പെയ്ഡ് അപ്പേ ഉള്ളൂ. എത്ര ഷെയർസ് ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ? 8,000 ഷെയർസ് ഉണ്ട്. സോ 8,000 into 10, 8,000 into 5 paid up ആയതുകൊണ്ട് 8,000 into 5 40,000. ആദ്യം 10,000 into 10 1 lakh. This is 8,000 into 5 40,000. ഇനി തേർഡ് കാറ്റഗറി 6,000 of ₹5. 5 രൂപയുടെ ഷെയർ ആണ്, 10 രൂപയുടെ അല്ല, 5 രൂപയുടെ ഷെയർ ആണ്, ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ്. അപ്പൊ 6,000 into 5 30,000. Hope it is clear.
5,000 of rupees 5. ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 5000 ഷെയർസ്. എത്ര രൂപയുടെ ഷെയർ ആണ്? 5 രൂപയുടെ. rupees 4 paid up. അപ്പോൾ 5000 into 4 എത്രയായി? 20,000 ആയി. ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ എത്രയായി? 1,90,000. അതായത് 1,40,000 plus 1,70,000 plus 20, 1,90,000. 1,90,000 ആണ് ടോട്ടൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ, ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഒറ്റ കാറ്റഗറിയേ ഉള്ളായിരുന്നു. ഇപ്പൊ പറയുന്നു പാർട്ട്ലി പെയ്ഡപ്പ് ഉണ്ട്, പല നോമിനൽ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് വാല്യൂ വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ളതുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വെയിൻസ്, ആൻഡ് ദ വെയിൻസ് ഇസ് ഈക്വലന്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ബികോമിലൊക്കെ ഈക്വലന്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ പഠിക്കും അല്ലെ? ഇൻകംപ്ലീറ്റ് യൂണിറ്റ്സിനെ ഈക്വലന്റ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് കംപ്ലീറ്റഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. അതേ ലോജിക്കാണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത്. ഈക്വലന്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുക? ഏതിൻ്റെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് കാണേണ്ടത്. ഓക്കെ, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, if you want to find out EPS of, this is the equation കേട്ടോ, EPS of rupees X share, rupees X എന്ന് പറയുന്നത് ഏതും ആവാം. നമ്മുടെ ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണെങ്കിൽ 10 ആകാം, 5 ആകാം. EPS of rupees X share fully paid up. ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? പേസ് നമ്മൾ മാറുന്നില്ല, ന്യൂമറേറ്റർ പ്രോഫിറ്റ് അവൈലബിൾ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വെയിൻസ് ഓഫ് എക്സ് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ഷെയർ. വെയിൻസിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ മാറുന്നില്ല, ഏതിന്റെ ആയിട്ട് എടുക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ? എക്സിന്റെ. ഇത് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂസിങ് ആകും, അതുകൊണ്ട് ഐ എം ഗിവിംഗ് യു അനദർ കാൽക്കുലേഷൻ ആസ് വെൽ. ലെറ്റ്സ് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വെയിൻസ് ഓഫ് എക്സ് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ഷെയർ, ഇതാണല്ലോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡിനോമിനേറ്റർ. കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എങ്ങനെ കാണണം? ടോട്ടൽ പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. ടോട്ടൽ പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാ? 1,90,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ എക്സ് 5ന്റെ ആകാം, 10ന്റെ ആകാം, നമുക്ക് ഏതിൻ്റെയാണോ കാണേണ്ടത് അതിൻ്റെയാണ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ വെയിൻസ് ഓഫ് rupees 10, ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെയിൻസ് ഓഫ് rupees 5 ആണെന്നിരിക്കട്ടെ. വെയിൻസ് ഓഫ് rupees 5 ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 1,90,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5 എടുക്കും. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വെയിൻസ് ഓഫ് rupees 10 ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 1,90,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10. അതാണ് ഇവിടെ അവസാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, I don't know how far you are able to connect it, so I'm going to repeat it. ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വെയിൻസിന്റെ ഈ കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ്. വൺ വേർ യുവർ ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് വൺ ഷെയർ ആൻഡ് അനദർ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആർ ഡിഫറെന്റ്. രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫേസ് വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ 10 രൂപയുടെ ഷെയർ ഉണ്ട്, 5 രൂപയുടെ ഷെയർ ഉണ്ട്, അല്ലെ 100 രൂപയുടെ ഉണ്ട്, 50 രൂപയുടെ ഉണ്ട്, 20ന്റെ ഉണ്ട്, 10ന്റെ ഉണ്ട്. സോ ദർ ആർ ടു നോമിനൽ വാല്യൂസ് ഉള്ള ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഒറ്റ കോമൺ പാരാമീറ്ററിൽ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അല്ല, രണ്ട് വ്യത്യസ്തമാണ്. അപ്പം അതിന് ഈക്വലന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റണം, ഈക്വലന്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആയിട്ട് മാറ്റണം. അതിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ 5ന്റെ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെ 10ന്റെ ആയിട്ട് ഈക്വലന്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. അതിനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. EPS കാൽക്കുലേഷനിൽ പേസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് എക്സ്. ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സാമ്പിളിൽ 5 ആകാം, 10 ആകാം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെയിൻസ് ഓഫ് എക്സ് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ഷെയർ വെയിൻസ് ഓഫ് എക്സ്. ക്ലിയർ ദിസ് ആൻഡ് ദെൻ മാർക്ക് ഇറ്റ് അഗെയിൻ. മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ പറയുന്നത് വെയിൻസ് ഓഫ് എക്സ് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ഷെയർസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയായിരിക്കണം ഇവിടുത്തെ എക്സും. ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ 5 ആവാം അല്ലെങ്കിൽ 10 ആവാം. വാല്യൂ ആണ് അവിടെ, നോമിനൽ വാല്യൂ ആണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ EPS ഓഫ് rupees X ഷെയർസ് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ഇഫ് യു ആർ സെയിങ് EPS ഓഫ് rupees 5 ഷെയർ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് അവൈലബിൾ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വെയിൻസ് ഓഫ് rupees 5 ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ഷെയർസ് എന്നാണ് വരിക. ഓക്കെ, നൗ question is how do you calculate this veins of rupees 5?
അതാണ് തൊട്ട് പുറകെ പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ. വെയിൻസ് ഓഫ് ₹5 ഫുള്ളി പെയ്ഡ് എന്നാണെന്നിരിക്കട്ടെ. വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് ₹5 ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ, അത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന 5 ആണേലും 10 ആണേലും ടോട്ടൽ പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാ? 1,90,000 ആണ്. സോ 1,90,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ, ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഏതാണ്? 5 ആണ്. അപ്പൊ 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. That will be the weighted average number of equity shares. Okay. If it is 10 which you want, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക? വെയിൻസ് ഓഫ് ₹10 ഷെയർസ്, വെയിൻസ് ഓഫ് ₹10 ഷെയർസ് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ 1,90,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 19,000 ഷെയർസ്. അതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, EPS കാൽക്കുലേഷനിലെ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയ വെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so remember this is only in relationship to the denominator calculation. Denominator ആയ വെയിൻസ് ന്റെ കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ പാടുപെടുന്നത്. ഇതൊന്നും എന്തിനെ അഫക്ട് ചെയ്യില്ല? പേസിനെ അഫക്ട് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്. Okay, I'll stop at this and then I'll record the next one.